महावीर गोपजी वरिष्ठ अभिभावक साध्य रामविलास साध्य रथुदा साध्य ठाकुर सिंह मुंडा पंचायत समिति प्रतिनिधि डॉक्टर विष्णु कुमार मंचल फीता केटे उद्घाटन करते चले पूर्व जिला उपाध्यक्ष अशोक साहु संगे महावीर गोप सनूर सिंह जी विष्णु कुमार जी ठाकुर सिंह मुंडा जी एवं अनेके धन्यवाद। पूर्व जिला उपाध्यक्ष अशोक साहु के कम समय मध्य मात्र 2 मिनट समय मध्य ओनाके एक बक्तव्य रखार अनुरोध जानाচ্ছি। तार पूर्वे आमी माल्यार्पण करते बोलबो आमादेर गुरुदेव की शाल दिए सम्मानित करते चलेছেন आमादेर रथु पोद्दार सह निर्देशक प्रस्तुत दिएছেন আমাদের যাত্রার গুরুদেব শ্রী নরেন্দ্র দাস গোস্বামী के माल्यार्पण करते चलेছেন আমাদের मुखिया प्रतिनिधि ठाकुर सिंह मुंडा के राजकुमार माल्यार्पण करते चलेছেন रामविलास बाबू के राजकुमार बाबू माल्यार्पण करते चलेছেন আমাদের रथु पोद्दार के राजकुमार আমি সঞ্জয়কে অনুরোধ করব যে মাल्याর্পণ করবেন সনু সিংকে। সনু সিং জি মাल्याর্পণ করতে বলবো সঞ্জয় পোদ্দারকে विष्णु डॉक्टर के सदैव विष्णु समाजसेवी सह शिक्षक माल्यार्पण करते बोलबो सदैव हमारे वयोज्येष्ठ आছেন दिलीप दा राजकुमार पोद्दार माल्यार्पण समाप्त করছি। মাত্র আমি অনুরোধ জানাবো আমাদের সঞ্জয় পোদ্দারকে বলবো মাल्याর্পণ করতে আমাদের গুরুদেবকে পরবস্ত্র দিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং মালাও দিয়ে সম্মানিত করতে চলেছেন। বাস এই মাত্রই আমাদের মাल्याর্পণ শেষ করছি। অনেক ভুল ত্রুটি হবে সেটাতে ক্ষমা করবেন। আমি অশোক দাকে বলবো 2 মিনিটের মধ্যে আপনি আয়োজনে উপস্থিত আমাদের গার্জেন অভিভাবক রূপে महावीर गोप उपस्थित हमारे मंचे डॉक्टर विष्णु कुमार बसंत पोद्दार रथुदा मंचे उपस्थित सभी सभी गण्यमान्य व्यक्तिरा हमार शैशव থেকে আসে আর প্রিয় ভাই ছোট ভাই নামটা আমি বলতে পারছি না सनू सिंह उनको धन्यवाद। এই কুকুরতে আমি সরস্বতী পূজা তো দেখলি নাকে এখানে ছোট ছোট ছেলেরাকে যে বাবা উৎসাহিত করতেছিলেন দূরের থেকে আসি এখানে লাগছে তিনি এইখানে ছেড়া কুকুর ছেড়া কুকুর বাসিন্দা তার জন্য ওনাকে ধন্যবাদ। আজকে বহুত খুশির দিন কুকুর একটা বাংলা যাত্রার এইখানে আমার নজওয়ান সাথীরা हर साल चाहे पद्मा टोला हो चाहे कुकुर टोला हो दिन ना दिन समय बच्चरे
যাত্রার প্রোগ্রাম হতে থাকে। আর এই প্রোগ্রামে আমাদের মা বোনরা, ভাই ও বন্ধুরা সবাই একটা সুযোগ পায়, এটা মনোরঞ্জনের। আমি এই বলি আমার এই কমিটিকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমাদের একটা সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বটে। এই কার্যক্রমটার মাধ্যমে ভালো মন্দের পরিচয়, জয় বিজয় যে দেখায় একটা সামাজিক স্তরে কুকুরের জন্য একটা বিশাল জিনিস। আমি এই যাত্রার টিমকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, এখানে কমিটিকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। ইনারা 2 মাসের থেকে রাতে রিহার্সাল করে নিজের সময় দিয়ে কুকুরের খুশিটাকে আজ এই মঞ্চে উজাগর করবেন। সবাই শান্তি বজায় রাখবেন। আপনাদের প্রোগ্রাম, আপনাদের দায়িত্ব, আপনাদেরকে দেখভাল করতে হবে, যেমন কোনো শান্তি না হয়, শান্তিভাবে দেখবেন। আপনাদের মা বোন, আমাদের মা বোন, আমাদেরকে শান্তি রাখবার জন্য সবাইকে আগে দেয় কাম করতে হবে। এই বলে নিজের বাড়িকে সমাপ্ত করছি। সবকে জোহার, ভারতী, নমস্কার। ধন্যবাদ অশোক দাকে, উনি কম সময়ের মধ্যে খুব সুন্দর বক্তব্য রেখেছেন। আমি সনু সিংকে আহ্বান জানাবো কম সময়ের মধ্যে সনুজি কম সময় में अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिटी फ्रॉम सुडान। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फिर दोबारा इस जगह पे पहुंचा हूँ। बस आपका ये कितना भी थैंक यू बोलूं कम है। और जो मैं फर्स्ट एक बात बोलना चाहता हूँ और उसे आखिरी ना समझिएगा। मैं इतना ही बोलूंगा कि प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा, दिल से देखिए, जुनून अपने अंदर रखिए और एक इंसानियत की तरह सोच रखकर इस प्रोग्राम को मजा लीजिए। इस प्रोग्राम में कोई बहस, लड़ाई, झगड़ा नहीं होनी चाहिए। हमारा भारत भी ऊंचा है और आप भी ऊंचे हैं और हमारा देश भी ऊंचा है। इसलिए और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा सफल बनाओगे। शुरुआत में नहीं अच्छा हुआ तो अंत तक कोई पता नहीं और भी अच्छा होगा। मैं चाहता हूं कि जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, हमारे सदस्य जी हैं, मुखिया जी हैं, उनको भी मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं कि इस मंच पर पहुंचे हैं अपना 2 मिनट वक्त को निकालकर। आप भी जब उस जगह पोस्ट पर पहुंच जाओगे तो आपके लिए भी एक स्कूल का टाइम, आप कितना टाइम याद रखते हो कि 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, ट्यूशन का 1 घंटा, घर में आधा घंटा और नहाना धोना 15 मिनट। तो ये पूरी जिंदगी का इंपॉर्टेंट टाइम है। तो आपको ये सारा टाइम को छोड़कर, निकालकर, समझकर आप इस जगह पे पहुंचे हैं। तो इनका भी थैंक यू सो मच, जितना भी आप बताएं। और मैं बोलना चाहता हूँ कि ये हमारे भाई के नहीं, हमारे सर की तरह है। मैं इनके सामने कितना भी आगे चले जाऊँ, पोस्ट पे पहुंच जाऊँ, लेकिन इनके सामने में भी छोटा रहूंगा और एज में भी छोटा रहूंगा। इसलिए मैं इस पूरे कमेटी के साथ साथ इनको भी थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए टाइम निकाल के इस जगह पे पहुंचे हैं। और ये प्रोग्राम को सफल बनाने का इनका भी सबसे ज्यादा हाथ है और पूरे कमेटी का भी हाथ है। इसलिए मैं इस बात को ध्यान देना चाहता हूँ और थैंक यू सो मच जितने भी माताओं बहन है, हमारे भाई बहन, छोटे जैसे दासपुतों, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जो एक लड़की थी जो हमारे लिए बहुत हुई है। तो इस जगह से भी एक रानी लक्ष्मीबाई भी बन के निकलेगी। इसके लिए भी आप अपना बेटी को कोई शर्म, कोई रोक टोक ना करें और एक आदत साथ साथ पूरे प्रोग्राम में हमेशा आगे लेके जाए। ठीक है, मैं इस बात से विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सोनू सिंह जी को। सारे से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ আমাদের পাড়া কলা কুশলী বৃন্দ আলো ধরি
বিজয়া প্রেস হাউস গোলকোন্ডা পুরুলিয়া। পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করছেন মহিম গাঙ্গুলি, স্টিল ফ্যাক্টরি মালিক রামভজন কুমার, তাপস ওই জ্যেষ্ঠ পুত্র সোনারাম পোদ্দার, মানস ওই কনিষ্ঠ পুত্র শক্তিপদ পোদ্দার, অমিত ওই ভাগ্নে তুলসী পোদ্দার, তিনকড়ি কুশিতজীবী কর্ণ পোদ্দার, ভূপতি ওই চাকর প্রতাপ দত্ত, সর্বেশ্বর অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর রবি পোদ্দার, বিনয় প্রাক্তন ছাত্র সঞ্জয় পোদ্দার, সন্দীপ পলাশপুরের মধ্যবিত্ত ব্যক্তি নারায়ণ পোদ্দার, প্রবীণ ওই ভ্রাতা জগদীশ পোদ্দার, রাজু ওই পুত্র যুধিষ্ঠির পোদ্দার, দয়াল যিনি ভিক্ষুক, অমিয় নন্দী গোলকুন্ডা, ডাক্তার মনোজ সেন, ওসমান ড্রাইভার মেথর পোদ্দার, তামাল কিনু পোদ্দার। স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করছেন বিজয়া সন্দীপের স্ত্রী পায়েল মাহাতো, বন্দনা সন্দীপের বোন গোলাপি ও শিখা সর্বেশ্বরের মেয়ে কাজল। পরিচালনায় পোদ্দার পাড়া কুকরু 16 আনা। নমস্কার। যাত্রা স্টার্ট। অচিন গায়ের প্রভু। অবস্থা বোঝার ব্যবস্থা করলেই তো ভালো হতো। ওরের বিয়ে কি আর কেউ দেয় না? আর বৌদি আমার বর তার কেউ এক কাঠি বড় বলে কিনা আজ আমার একমাত্র নরমের বিয়ে। আজকের দিনে যেন একটা ভিক্ষুক পর্যন্ত বাদ না যায়। আজকে আমার পিসিমণির বিয়ে। হিপ হিপ হুররে। পেট ভরে খাবো লুচি মন্ডা মিঠাই দিয়ে। হিপ হিপ হুররে। গোপাল, তুই তো চেঁচাচ্ছিস কেন? আরে আজকে আমার পিসিমণির বিয়ে। সে যাবো না তো কি তোরাই করে মুখ বুঝিয়ে বসে থাকবো? আরে না, মুখ বুঝে থাকবি কেন? আজকের দিনে তো তোরই বেশি আনন্দ হওয়ার কথা। রে, তোর হাতে এটা কি রে? এটা এটা একটি পদ্ম। আমি না পিসিমণির বিয়েতে একটি পদ্ম লিখেছি কাকু। আর নাকি? ওই পদ্ম তোরে? আজকে বড় মজার দিন, পিসিমণির বিয়ে। শিশে মশাই আসেছে টপর মাথায় দিয়ে, শাক বাজবে উলু দিবে, বিয়ে বাড়ি ধুম উড়ে ছুটোছুটি থাকবে না তারা ঘুম। বসবো গায়ে পাতার কাছে করবো হইচই, লুচি সন্দেশ নিয়ে আসো পান্তো আর দই। শেষের কথা পিসে মশাই এই মিনতি করি, কষ্ট যদি দেয় পিসিমা তোমার সঙ্গে আমি। বাহ, বাহ, বাহ। ভালো হয়েছে। তবে তার থেকেও বেশি ভালো লাগছে তোর এই হাসি ভরা মিষ্টি মুখ। দাঁড়াও কাকু, ওইটা কেমন হয়েছে আমি না পিসিমণিকে শুনে এখন চার হাত এক করলে শান্তি। রক্তের সময় তো প্রায় হয়ে আসে, কিন্তু দাদা এখনো ফিরছে না কেন? আমি তো সেই কথা ভাবছি ঠাকুর। তোমার দাদা এখনো ফিরছে না কেন? বাড়ি বন্ধক রেখে টাকা তুলে দেবো বলে ওই চৌধুরী মশাই সঙ্গে করে তোমার দাদাকে নিয়ে সেই 7 সকালে বেরিয়েছে। এত দেরি তো হবার কথা নয়। কি জানি আজকের এই শুভ দিনে কোনো অঘটন ঘটলো কিনা। আজকের এই শুভ দিনে অশুভ কথা বলে আমাদের বন্দনার অমঙ্গলকে দেখে এতটা বলছি। তাই সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো এই শুভ রাত্রে বন্দনার বিয়ে দিয়ে তাকে যেন আমরা সুখী করতে পারি। আমাকে সুখী করতে আমি তোদের নিশ্চয়ই শুনতে দেবো না। আমি পাশের ঘর থেকে সব শুনেছি ছোট্টা। তোদের শেষ সম্পর্কে 5 কোটি টাকা বন্ধক দিয়ে আমাকে তোরা সুখী করতে চাস? আমি যদি তোদের এতই গলপ্রিয় হয়ে থাকি তাহলে ছোটবেলায় তোরা আমাকে গলা টিপে মেরে দিয়েছিলি কেন? ছি বলছি, আজকের এই শুভ দিনে চোখের জল ফেলতে নেই। এইভাবে তুমি অমঙ্গলকে ডেকে আনিস নি। বৌদি, এই বৌদি করি স্বামীর ঘর যে মেয়েদের কাছে স্বর্গ, আর সেই স্বর্গ সুখ পেতে সব নারীকে যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে
বলতে হবে না বৌদি, আর বলতে হবে না। বিয়ের আগে সব মেয়েরাই এই মতো কান্নাকাটি করে। একবার বিয়েটা হয়ে যাও, তারপর দেখবে স্বামীর সোহাগে আমাদের কথা আর মনেই থাকবে না। আজকে দিনেও কি তুমি মেয়েটাকে না লাগিয়ে থাকতে পারছো না? ওরা মুখে বাড়ি থেকে বিদেই না হওয়া পর্যন্ত আমি কিছুতেই শান্তি পাবো না বৌদি। মেয়েদেরকে মানুষ করা শুধু মায়া বাড়ানো। আমাদের কাজে তুই পরের ঘরে চলে যাবি, তোর প্রতি আর আমাদের কোনো দাবি থাকবে না রে বন্ধু না। তোর প্রতি আর আমাদের কোনো দাবি থাকবে না। না না, কাঁদবো কেন রে, কাঁদবো কেন? জানিস বন্ধুরা, কি সুন্দর তোকে মানিয়েছি, দেখে আমার দু চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে রে। আনন্দ হবে না, বলিস কি রে? তোকে এই ব্যাচে দেখার জন্য ভগবানের কাছে আমি কত প্রার্থনা করেছি, কত না কেঁদেছি। সে কান্না যে আজ আমার সার্থক হয়েছে রে, সে কান্না যে আজ আমার সার্থক হয়েছে। তোমার দাদা কোথায়? দাদা তো এখনো পর্যন্ত বাড়ি ফেরেনি গাঙ্গুলি মশাই। আমি এখানে আসা পর্যন্ত সেই একই কথা শুনে আসছি। কি ভেবেছো তোমরা? বিয়ের লগ্ন উত্তীর্ণ হতে চলেছে, অথচ তোমার দাদার পাত্তা নেই। আপনি বিয়েতে বসার অনুমতি দিন গাঙ্গুলি মশাই। দাদা হয়তো কোনো কাজে আজকে বলেছি, কিছুক্ষণে বসে বাড়ি ফিরবে। অর্পণের 5,000 টাকা না পাওয়া পর্যন্ত ছেলেকে আমি বিয়ের পিড়িতে বসতে দেবো না। ছেলে আমার খেলনা নয়, এক্ষুনি মুখের কথা খসালে কত মেরে লে লে করে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে। অচিন গায়ের আয়রনের স্টিল ফ্যাক্টরির মালিক মহিম গাঙ্গুলি যে তোমাদের বোনকে পুত্রবধূ করে ঘরে নিয়ে যেতে এসেছে, এটাই তোমাদের সৌভাগ্য, বুঝেছো? আর সেই সৌভাগ্য থেকে আমিও যাতে বঞ্চিত না হই এবং আমার মা আর বোনটিকে আমি সুখী করতে পারি, সেই জন্য তো ভিজে বাড়ি বন্ধক দিয়ে আমি 5,000 টাকা নিয়ে এলাম। আর বলিস নি রে ভাই, রাস্তার পাশে পড়ে একটা লোক রোগীর যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। আমি এই শুভ দিনে তাকে আমি দেখে পাঁচ কাটিয়ে চলে আসতে পারলাম না, তাই ওকে আমি সঙ্গে করে ওই হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। তা হেরে যাত্রীদের সব খাওয়া হয়ে গেছে তো? হ্যাঁ দাদা, এদিকে সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমি গিয়ে যাচ্ছি, নদীকে ফেটে বাকিটাকে বসিয়ে দিচ্ছি। আজকের এই শুভ দিনে কাউকে অভুক্ত বা অবদান রেখে আমাদের একমাত্র বোন বন্দনার আমরা ও কল্যাণ হতে দেবো না দাদা, ও কল্যাণ হতে যাবো না। চলো চলো বিজয়া, বন্দনাকে তুমি নিয়ে চলো। গাঙ্গুলি মশাই ছেলেকে বিয়েতে বসার জন্য অনুমতি দেবেন, চলুন। এখনো পর্যন্ত অর্পণের 5,000 টাকা কিন্তু আমি হাতে পাইনি। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, গেছি, এক্ষুনি আমি আপনাকে টাকাটা দিচ্ছি। তাই তো, কোথায় গেল? কোথায় রেখেছিলে ভালো করে দেখো। দাদা, দাদা তুমি? আমি তো ওই জামার রেখেছিলাম। এই যে কি পকেটটা যে কাটা, সোয়া টাকাটা পকেট মার হয়ে গেছে। তাই তো, এখন আমি কি করবো? কোথায় আমি টাকা পাবো? দাদা, এইরকম একটা মিথ্যেবাদী নিজ ঘরের মেয়েকে আমি পুত্রবধূ করে ঘরে নিয়ে যেতে এসেছি। টাকা দিতে পারবে না তো আমাকে স্পষ্ট বলে দিতে পারতে, এত ছল চাতুরির আশ্রয় নেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। গাঙ্গুলি মশাই, আগে বুঝলে আমি এ বাড়িতে জল পর্যন্ত স্পর্শ করতাম না। মশাই, আপনি বিশ্বাস করুন গাঙ্গুলি মশাই, আমার মধ্যে কোনো ছল চাতুরি নেই। আমি আপনার সঙ্গে কোনো প্রতারণা করতে চাই না। এই বিয়েটা হয়ে যাক, পরে 5,000 টাকা আমি শোধ করে যাবো।
গাঙ্গুলি মশাই, এই হিন্দু সমাজে মেয়েদের অনেক বাঁধন, এই লগ্নের মধ্যে বিয়ে না হলে বন্ধুরা রাজ্যে আমরা পুরো দিতে পারবো না। তখন সমাজ বলবে বন্ধুরা যে লগ্ন খোঁজটা। এই কি বলবে না বলবে সে খোঁজে মহিন গাঙ্গুলির দরকার নেই। গাঙ্গুলি মশাই, আজ যদি এই বন্ধুরা আমার বন্য হয়ে আপনার মেয়ে হতো, তাহলে বিপদের সময় আপনি কি করতেন? না বললে মেয়েকে বিষ খাইয়ে মারতাম, তবু এরকম ছলনার আশ্রয় নিতাম না। এই তোরা সব ফিরে চল, এ বিয়ে হবে না। গাঙ্গুলি মশাই, দোকানে হেঁটে করে আপনি হবেন না। আমি আপনার মায়ের আমার জীবন দেওয়া সত্ত্বেও আমি আপনার টাকা শোধ করে যাবো। পৃথিবী উলট পালট হয়ে গেল, এই মহিন গাঙ্গুলির কোথায় কোনো নড়চড় হয় না, আর হবে না। গাঙ্গুলি মশাই, গাঙ্গুলি চলে গেল। বিজয়া, তোমরা বলো এখন আমি কি করবো? এই মানুষের কাছে আমি অনুরোধ করবো না ভগবানের কাছে আমি অভিযোগ জানাবো? আমার সাথে তোমার কিচ্ছু করতে হবে না, দাদা। আমি কাউকে দেখাবো না, দাদা। চুপ কর, চুপ কর, তুমি একটা কত জনে মিলে যাও, কিছু একটা করো। বিজয়া, কি করবো? আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছি না বিজয়া। সে সম্বল বাড়ি বন্ধক দিয়ে আমি বন্ধুটাকে সুখী করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু সে আশাকে ভগবান আমাদের সাথে এখন বন্ধুরা রক্ত ভ্রষ্ট হলে কলঙ্কের কালি শুধু ওর গায়ে লাগবে না, আমাদের মুখও
লাগছে না ভাই, শান্ত হও, ঠাকুরকে ডেকো, তুমি দেওয়াই দেখবি সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু আমি আর শান্ত হতে পারছি না। এরপর বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী সকলে আমার গায়ে ঘৃণা ফুৎকার দেবে। এই বন্ধুরার দিকে আঙুল তাকিয়ে তারা বলবে, এই সেই লগ্ন ভ্রষ্টা, তারা না, এই অপমান আমি সহ্য করতে পারবো না। ওগো, তুমি আবল তাবল কি বলছো বলো? একটু প্লিজ ছেড়ে দাও দাদা। সব দুঃখ ফেলা মুছে দাও। হয়তো না। তুই চুপ কর রে বোন, তুই চুপ কর। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে বল। বেদনায় মুখটা আমার ফেটে চলছে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অশ্রুর উচ্চ শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে। মা গো, স্বর্গ থেকে তুমি আমার দিকে তাকিয়ে কটাক্ষ দৃষ্টি দিয়ে কি বলছো মা? মৃত্যুকালে শিওরে বসে তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, কিন্তু যে কথা আমি রাখতে পারিনি মা। আমি হেরে গেছি মা, সত্যি বলছি, আমি হেরে গেছি। তোমাকে হার স্বীকার করতে দেবো না। তাপস ভাই, তুমি হ্যাঁ বড়দা, বাবার কথায় আমি সাই দিতে পারিনি, তাই আমার বিবেক আমাকে এখানে টেনে এনেছে। তাপস, তুমি তাহলে আপনার বোনকে আমি বিয়ে করবো দাদা। তাপস, তুমি কি বলছো? কিন্তু তোমার বাবা যদি বন্দনাকে গ্রহণ না করে বিয়ে করবো আমি, বাবা গ্রহণ করুন আর না করুন তাছাড়া আমার কিছু যায় আসে না। তাছাড়া এই দুটো হাত যখন আছে, যখন এই বিশাল পৃথিবীতে আমাদের দুজনের অন্যের সস্তান নিশ্চয় করতে পারবো দাদা। দেখো বিজয়া, দেখো গ্যাসটা এখনো অমানুষে পরিণত হয়ে যায়নি। তাপস ভাই, তোমাকে যে আমি কি বলে ধন্যবাদ জানাবো তার ভাষা আমি কোনোদিন খুঁজে পাই না। তোমার মতো যদি দেশের প্রতিটি যুবক এইভাবে এগিয়ে আসে, তাহলে অচিরেই যে এই বিভৎস পণ প্রথা শেষ হয়ে যাবে। আমি জানতে চাই তুমি বাড়ি ফিরে যাবে কিনা। বাবা, আমি যে কাজে এখানে এসেছি সে কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে বাড়ি ফিরবো। এখানে তোমার বিয়ে হবে না। কেন হবে না বাবা? এ মেয়ের বংশের দোষ, চরিত্রের দোষ আছে। বাবা, যাকে তুমি ঘরের বউ করে নিজে এসেছো, পুত্রবধূ বলে তুমি যাকে নূরবতী আশীর্বাদ করে গেছো, যার হাতে তুমি গাঙ্গুলি বাড়ির লক্ষ্মীর ঝাঁপি তুলে দিতে মনস্থ করেছো, তোর বোনের 5,000 টাকা না দিতে পারাই তার নামে তুমি এত বড় মিথ্যা অপরাধ দিতে পারছো বাবা। এই ছোট লোকের বাড়িতে আমি তোমার বিয়ে দেবো না। চলো, বাড়ি ফিরে চলো। বাবা, আমি কোনো বাজারের পসরা নয় যে যে কেনটা বেশি দাম দেবে তুমি তার হাতে আমাকে বিক্রি করে দেবে। তাপস, আমি এই মুহূর্তে এই বাড়িটাই করবো। একটা অসহায় মেয়েকে দুঃখের সাগরে ফেলে দিয়ে আমি তো চলে যেতে পারি না বাবা। এই ডাকিনি তাহলে তোমার মাথা খেয়েছে। তোমার ওই অভদ্র ভাষাগুলো অন্য জায়গায় প্রয়োগ করবে, এই ভদ্রলোকের বাড়িতে নয়। বেশ, তুমি যা ভালো বোঝো তাই করো। তবে একটা কথা স্পষ্ট বলে রাখছি, এই বিয়ের ফল কিন্তু খুব একটা ভালো হবে না। মনে থাকে যেন। দাও বিজয়া, উলু দাও, শাক বাজাও, পুরুত মশাইকে ডাকো। তুই আছিস ভাই? সত্যিকারের বিবাহ দাদা,
গৃহ প্রবেশ করতে হবে। দাদা বৌদিকে আমি এক্ষুনি নিয়ে যাবো, বাইরে গাড়ি আছে, তাড়াতাড়ি এসো দাদা। আশীর্বাদ করি তোদের জীবন সুখের হোক রে হোক। মা, মা গো, স্বর্গ থেকে তুমি দেখো মা, তোমার বন্ধুরা শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে, তুমি হতভাগীকে আশীর্বাদ করো মা, আশীর্বাদ করো। তাপস, বন্দনার বিয়েতে আমি কিছুই দিতে পারলাম না রে ভাই, তবে শুধু ভগবানের কাছে আমি দিন রাত শুধু প্রার্থনা করি চাই, তোমরা যেন সুখী হও ভাই, তোমরা যেন সুখী হও। আমাকে তুমি ভুলে যাবে না তো? আমাকে তুমি ভুলে যাবে না তো দাদা? আমাকে তুমি ভুলে যাবে না? নারে না, তাই কখনো পারি? তুই যে আমার মা ভাড়া একমাত্র আদরের বোন। ছি, কাঁদে না রে, কাঁদে না, লক্ষ্মী বোন আমার, কাঁদতে নেই। এই দেখ না, আমি তো কাঁদিনি, আজকে কত আনন্দের দিন রে, আমার কাঁদাজি সাজে না রে, আজ আমি হাসবো রে, শুধু প্রাণ খুলে হাসবো। বন্ধনা যে বড় অভিমানী হয়, ছোট থেকে মা বাবার স্নেহকে তা পাইনি, হতভাগীকে তুমি নিজের মতো করে গড়ে নিও। আপনাদের কোনো চিন্তা করতে হবে না বৌদি। চল বন্দনা, এসো ভাই, মা বাবার ছবিতে তোমরা প্রণাম করবে। এসো। আমার কাছে সবসময় থাকতে হবে। বল পারবি? আগে না করতাম, ওই পারবনি। কেন পারবি না রে হতো বাবা? যদি না আমি ডাকে, আমি আবার কোন কাজে করতে পারি। বেশ বাবা বেশ, অতি নামে এলো এবার থেকে ডাকবো। অতি নামও নয়, অতি নামও নয়, এবার কি নামে ডাকবো রে হতো বাবা? আজকে আমার নাম ভূপতি, তাই ভূপতি নামে ডাকবে। ভূপতি বাবা, এত বড় নাম কখনো মনে রাখা যায়? ভূপতি নামটা কেটে একটু ছোট করে নিতে পারিস নি? আমার স্বর্গে মা বাবা নাম দিয়ে গেছে, আমি কেটে কি কখনো ছোট করতে পারি? তাহলে তাহলে ছোট করা হবে কথা। দেখো হ্যাঁ ভূপতি, তোর বাবার নাম কি ছিল? আজকে আমার আবার নাম শ্রী ছুড়ীশ্বর, শ্রীপতি শর্মা। আর আমার নাম শ্রীযুক্ত না শ্রী ঈশ্বর শ্রীপতি শর্মা। তার আবার নাম হচ্ছে গিয়ে তোমার থাক বাবা থাক, খুব হয়েছে, এত 14 পুরুষের নাম বলতে হবে না। তা বাবা ভূপতি, এদিকে যাবার সর করছে। খাই করতাম পায়ে না 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 না, ওখানেও নয়, তবে কি কমরে, না না তোমাকে ওখানেও নয়। তবে কি বুকে, তোমার হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।
তুমি দেখে নিও 2-4 দিনের মধ্যে আমি তোমার সব চুল তুলে পাকা বেলের মতো ফর্সা করে দেব। তারপর মেয়েরা পছন্দ করবে তো। করবে না মানে রাতের রাত তোমার পেছনে ঠিক বলছিস তো। তুমি দেখে নিও, তা না হলে তুমি আমার নামটা পাল্টে দিও। ওর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। জানিস ওর পিসিমা যেদিন ছেড়ে টাকা কড়ি নিয়ে চলে গেল, সে কথা আমি কোনোদিন আর ভুলতে পারবো না। তোমার চোখে জল দেখে এখন আমারও চোখে জল নামে। দুজনেই কামড়ে দেশে বোকটা বাঁধবো। কাঁদবো না, আরে ভালো হয়ে যাবার ডাক্তার। শ্রীদেবীর মতো স্ত্রী ছিল। সকালে ঘুম থেকে উঠে আমাকে বললাম চলছো, আমারে কাটা মাছ দিয়ে জল খেত। আরে ও স্বামীর স্ত্রী আজ আর একটা মিলবে না। এই গিন্নিমা তোমাকে ছেড়ে গেল কোনো পাত্তা? তোর গিন্নি মায়ের নয় রে, ওই কার্তিক বেটাই তোর গিন্নি মাকে বুঝতে নিয়ে চলে গেল। জানিস তোর গিন্নি মা যেদিন এই বাড়ি থেকে গেছে সেদিন থেকে আমার মাথা হেডটা রিপেক্ট হয়ে গেছে। ডাক্তার দেখাও কর্তা, ভালো ডাক্তার, তা না হলে কিন্তু তুমি পাগল হয়ে যাবে। সত্যি আমি পাগল হয়ে যাব। আমার চোখের সামনে রূপের জলস্থিরে ঘুরে বেড়াবে আর আমি কিনা না না এই দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারি না। আগে তো কোনোদিন দেখিনি। দাসের নিবাস কোথায়? অচিন গায়ে অচিন গায়ে। অচিন গায়ে অচিন গায়ে নিশ্চিত ব্যক্তির ম্যানেজার অমিত ব্যানার্জি। আমার কি সৌভাগ্য, আপনার মতো মহাপুরুষের পায়ে ধুলো পড়েছে আমার বাড়িতে। ওরে ভূপতি, যাও যা, একটা চেয়ার নিতে যেতে যা। না থাক, আমি বসবো না। সে বললে কি হয়, গরিবের বাড়িতে যখন এসেছে একটু চলো তো। ওরে ভূপতি, এই যে আমি যাচ্ছি কর্তা। আপনার নাম কি কিঙ্করি চৌধুরী? আজকে স্যার। আপনার সঙ্গে আমার কিছু আলোচনা আছে। বলুন স্যার, কি আলোচনা আছেন? কিন্তু স্যার আপনার কাছে একটা আমার আর্জি আছে। কিসের আর্জি? আমার মাতৃত্ব সম্বন্ধিত একটা চাকরি দিতে হবে। না স্যার, কর্তা বাবুর মাত্র সম্বন্ধী নাই, একদম দুর্মুখ। তার যে আমার পিছনে তো ভাই বিয়ে পাস, একটা চাকরি দিন স্যার। বিয়ে পাস? এদিকে ইংরেজিতে নাম পর্যন্ত সই করতে পারেনি আর বিয়ে পাস? ওর কথা বিশ্বাস করবেন না স্যার, এটা হচ্ছে এক নম্বরই মিথ্যেবাদী। ঠিক আছে, আমি দুজনের জন্য চেষ্টা করবো। আচ্ছা তিনকরি বাবু, আপনি সন্দীপ চ্যাটার্জির বাড়ি বন্ধক রেখেছেন। আর বলবেন না স্যার, বলে দিয়ে দিবে বলে আমার কাছেও বাড়ি বড় বাড়িটা বন্ধক রাখলো। কত টাকায় দিতে হলো না। বিয়ে ভাঙবার জন্য লোক লাগিয়ে টাকাটা আমি নিজে হস্তগত করেছি, কিন্তু তাতেও আমি সাকসেসফুল হতে পারিনি। আমার থেকে তুলে ওই ফুলদানিতে রাখা ফুলটি আমার চাই, ওকে আমি। আমাকে কিছু বলবেন স্যার? ও হে, আমার জন্য আপনাকে একটা উপকার করতে হবে। বলুন স্যার, কি করতে হবে? আগে বলুন, যদি তার জন্য মিথ্যে কথা বলতে হয়, অসভ্যতা অবলম্বন করতে হয়, আপনি পারবেন? আপনার জন্য একটা কেন 100টা মিথ্যে কথা বলতে পারি। কোথায় আছে না 20 জনের সঙ্গে স্পর্শে মিথ্যে কথা বললে কোন পাপ স্পর্শ করে না। আপনার মতো লোকের আমার প্রয়োজন। বলুন স্যার, এখন আমাকে কি করতে হবে?
বললো কর্তা? কথা তুই বুঝবি না রে মুখ্যু। ওসব বাবুদের কথা তুমি বুঝতে পারবে না। ওরা দিনকে রাত আর রাতকে দিন করতে পারে। আর সেই সঙ্গে এই বিষাক্ত পৃথিবীর অর্থাবকের দল নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিজের ধর্ম বিসর্জন দিয়ে ওসব উপযুক্তের মৃত্যুর প্রতিহিংসা পরায়ণ মানুষগুলোর সঙ্গে হাতে হাত মিটিয়ে এই সমাজকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। সৈন্য গেছে তোর গুন্ডা পাগলে একেবারে রসাতো লেগেছে। পাগল আফসোস করো তোমার মতো মহাপুরুষের মুখে এই চোর গুন্ডা পাগলের কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। হ্যাঁ, তোমার মতো সন্তানদের চক্রান্তে পড়ে এই দেশের মুখে আজ চোর গুন্ডা পাগলে ভরে গেছে। আর পাগলামি করাচ্ছে গেল এখান থেকে বেরিয়ে নে পাগলা। কর্তা যখন বলেছে ভালো মতোই বিদে হয়ে যা। আমি তোমাদের বাড়িতে এলাম অতিথি হয়ে। আমাকে চাকরি বসতে দিলে না, আমাকে খাবারের জন্য অনুরোধ করলে না, আমাকে দুটো পায়ে করে দিচ্ছ। দেখে দেখো বাবুরা, দেখে এরা আসল ছেড়ে কেমন রকম দিয়ে মাতামাতি করে। তুই উত্তর পরিচয় আমি কে? কি আমার পরিচয়? দাঁড়াও। আমাকে মনে করতে দাও। আমি কে? এই যা বলে গেছি। এই আজব পৃথিবীর আজব কাণ্ড কারখানা দেখতে দেখতে আমি কে? কি আমার পরিচয়? আমি সব ভুলে গেছি। ওই গাছ তোলাতে গাছ তোলায় মানুষ বড় বিশ্বাসঘাতক। সুযোগ পেলে ওরা বুকে ছুরি বসাবে। তাই তো আমি মানুষের বাড়িতে থাকি না। আমি ওই গাছ তোলাতেই থাকি। ওরা আমাকে খুব ভালোবাসে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে যখন এই অবসন্ন দেহটাকে ওই গাছের তলায় গিয়ে বসে, তখন ওরা আমার স্নেহ শীতল বাতাস দিয়ে আমার সারা শরীরটাকে জড়িয়ে দেয়। আমাকে ওরা ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আমার সুখ দুঃখের সাথী তো ওরাই। আমার ছত্রধরের মতো আমাকে ওই বৃষ্টির ধারা থেকে বাঁচাবার জন্য ওরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে। ওরাই যে আমার সুখ দুঃখের সাথী। ঝুলিতে কি আছে? দেখবে আমার ঝুলিতে কি আছে তোরা দেখবে। দাঁড়াও, আমি দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। তোমরাকে আমি দেখাবো না। তোমরা লোক ভালো লোক। তোমরা আমার বাসন্তীকে এখনই আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে। এই বাসন্তী, তুমি কিচ্ছু ভয় পাবে না। এই যন্ত্রণা আমি তাকে দেখাবো না। আমি তোমাকে ভালোবাসি বাসন্তী। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। আমি দেখাবো না। আমি কাউকে দেখাবো না। আমি যাচ্ছি।
জনে বাংলা ব্যবস্থিত করে স্বদেশী গল্প আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এনেছিল বাংলা ব্যবস্থিত করে বাংলা জাতিকে চিরদিনের মতো মুছিয়ে দেবো। বাঙালি খুব শান্ত, বাঙালি যদি একজোট হয়ে দাঁড়ায় কয়েক শত কার্যকে চিরদিনের মতো মুখ বাড়িয়ে দেবো। আপনারা জীবনে ভালো আছেন না? এখন কথা থেকে কোনো ফিরলে আজ রাত্রে ফিরেছি। আজকে আমার জমি নাকি কলকাতায় যাবো না। জনবহুল শহরে শান্ত পরিবেশে আমার তো মন্দ হয়ে আছে। এবার এখানে ছাড়া সোনার পল্লিকায় থাকবো, জন্মভূমি ছেড়ে কোথাও যাবো না। তবে তো তোমার পড়াশোনার অনেক অসুবিধা হবে বাবা। স্যার, আপনি তো বলেছিলেন ডিগ্রির চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। সে কথা আমি জীবনে বলবো না স্যার। এম এর রেজাল্ট বেরিয়ে গেলে আমি আর পড়বো না। কি করবে তাতে ঠিক করেছো? মানুষ করার কাজে বড় তো নিয়েছি, অবশ্যই কাজে আমি আপনার সাহায্য চাই। অন্ধকার ভেদ করে তাদের আমি আলোর পথে নিয়ে যাব। যারা এই সমাজের কাছে কিছু পেল না, পেয়েছি শুধু অপমান, লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা, তাদের আশায় শুষ্ক হৃদয়ে আমি জ্বালিয়ে তুলবো আশার পথে। পৃথিবী থেকে মানুষের সাধারণ প্রত্যেকটি লোক পেটে বসেছে। তাই আমি দেখিয়ে দিতে চাই পশু থেকে মানুষ কোথায় ভিন্ন। পশুত্ব আর মানবত্বের মাঝখানে যে শুকনো ব্যবধানে লেখা আছে তাকে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করাই হবে আমার কাজ। আজকের যুব সম্প্রদায়ে ডিগ্রি নিয়ে চাকরির পেছনে না ছুটে জল চড়ার মধ্যে যে তুমি অবস্থান বেছে নিয়েছো তাতে তোমার স্বাস্থ্য নিশ্চয় হবে বাবা। আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবো। আমি প্রথমে আমার জন্মভূমি এই পোলাপুর গ্রামে কাজ শুরু করবো। এটা খুব ভালো কথা, কিন্তু বিনোদ আমাদের কাজের গোড়াতে এমন ভাবে দৃঢ় করে তুলতে হবে যাতে আমাদের কিছু ক্ষতি না হয়। তাই আমি আর ঠিক করেছি স্যার, প্রথম একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনা করবো এবং সেখানে শিশু থেকে বয়স্কদের পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হবে। তারপর ছোটখাটো কিছু কুটির শিল্পে গড়ে তুলবো। কিন্তু বাবা, তার জন্য তো টাকার প্রয়োজন হবে। টাকার জন্য কোনো চিন্তা করবেন না স্যার, বর্তমানে সরকার তো সাহায্য করছে। তাছাড়া আমার বাবা আমার নামে ব্যাংকে 50,000 টাকা রেখে গেছে। মানুষের কল্যাণ আমি সেই টাকা খরচ করবো। কিন্তু বাবা না স্যার, কোনো কিন্তু নয়। আমি শুনেছি বাবা এই গ্রামে অনেক গরিবের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে, কিন্তু হ্যান্ডনোট লিখিয়ে বহু টাকা সঞ্চয় করেছে। আমি তার ছেলে হয়ে বাবার সেই পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। লোকে যদি তোমার এই ভোট মেনে না নেয় তাতে কোনো দুঃখ নেই স্যার, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করবো। কিন্তু বলুন স্যার, আপনি আমার পাশে থাকবেন, আমার পথ দেখে নিয়ে যাবেন? নিশ্চয়ই থাকবো বাবা। আজ আমি রিটায়ার্ড প্রফেসর হলো, বাড়িতে সময় কাটতে না পারলেও তোমার সাথে আমি কিছুটা তো সময় কাটবো। এখন তাহলে আপনি না এবার কবে আসবে বিনয়? নৈশ বিদ্যালয় তৈরি হয়ে গেলে উদ্বোধন করার জন্য আমি আপনাকে নিয়ে যেতে আসবো। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন। জীবনে যত ঝড় ঝঞ্ঝা আসুক না কেন আমি যেন মানুষের সেবা করার সংকল্প হতে বিচ্যুত না হয়, যেন ভুলে না যায় সবার উপরে মানুষ সত্য, তার উপরে শহরের মানুষ হলো আধুনিকতায় বিনয়কে গ্রাস করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, নিজেকে সর্বহারা করে বাবার কুকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে আজকের দিনে সমাজে বিলীন হওয়া। আমার মনে হচ্ছে এই খামের মধ্যে একটা চিঠি আছে। দেখো না, এটা কিসের চিঠি বাবা? আমি একেবারে ভুলে গেছিলাম, খুব জরুরি, চিঠিটা খুব জরুরি আছে, এখনই পোস্ট করতে হবে। আর প্রদীপটাও 2-3 দিন বাড়িতে আসেনি, আর শিবুটাও বাজারে গেছে। তুমি নিজে গিয়ে পোস্ট করে দিয়ে এসো না। হ্যাঁ, তাই দে মা, এই নে ধর বইটা রাখ। আমি এখন আসছি। বাইরের থেকে এসে যদি কেউ খোঁজ নেই যে তোমার বাবা কোথায় গেছে, ওকে বৈঠকখানায় অপেক্ষা করতে বলবে। আমি এখন আসছি না, ওই চিঠিটা খুব জরুরি আছে, আমি এখনই পোস্ট করে আসছি।
এই বলছিল আমার জীবনে একদিন ধ্যান জ্ঞান পরীক্ষার সময় সারা রাত জেগে আমি পড়তাম বলে বাবা আমাকে কত কথা বলছিল। কিন্তু আজ আমার হাতে অফুরন্ত সময়। এই যন্ত্রণা আমি আপনার কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। ওগো আমার জীবন দেবতা, এর থেকে তুমি আমার মৃত্যু দিলে না কেন? ও তুমি অবাক হয়ে পড়লে যে কি ব্যাপার? না মানে ও বুঝেছি। তুমি আসতে পারিনি বলে নিশ্চয় রাগ করেছো। না না রাগ করবো কেন? তাছাড়া তারপর কি? আমার কাছে তোমার নার্সারি ভালো প্রতিষ্ঠা। কদিন ধরে আমি তোমাকে বলবো বলবো ভাবছি, আর যেটা সত্যি একদিন তো তোমাকে বলতেই হবে। আর মিথ্যে গোপন করে সেটা লাভ কি বলো? তোমার কি হয়েছে? তুমি কি অসুস্থ? না না আমি তো বেশ 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 সুস্থই আছি গো। তাহলে তুমি এইভাবে কথা বলে কেন? তুমি আরেকটা কোনোদিন এসো না। আমি চাই তুমি সুখ হও। আর তুমি আমার জীবন তো দুঃখের অন্ধকারে ভরে গেছে। আমি আর নতুন করে আর সুখ পেতে চাই না। তোমাকে হারিয়ে আমি বড় দুঃখে পাচ্ছি। কারণ তুমি আমার মনের বাগিচায় গোলাপি স্বপ্ন মাখা ভুল করো না প্রদীপ দা, তুমি ভুল করো না। ভুল আমি করিনি শিখাও। প্রকৃতির অমোঘ বিধানে ফুল একবারে ফুটে ওঠে, রূপে গুণে মানুষকে আকৃষ্ট করে, তারপর যে ধীরে ধীরে ঝরে পড়ে। আমি চাই না আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে তোমার জীবনটা এইভাবে নষ্ট হয়ে যায়। প্রেম ভালোবাসা সব তাহলে কিন্তু আমি তো আজ অন্ধ। আমি চোখে দেখতে পাই না। আমি তো সব জেনে শুনে তোমাকে গ্রহণ করতে চাই। নদীর সাগরের মাঝে এসে আর হাজার চেষ্টা করলেও আর গল্প কোনোদিনও মনটাকে পারে না। বলো, কিন্তু রাইটিকা, আমি দেখো তো আমাদের অতীতে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। কলেজের পাশে কৃষ্ণ চূড়ার গাছের তলায় ভবিষ্যতে নির্মাণ স্বপ্নে তুমি আর আমি দুজনে বিভোর হয়ে থাকতাম। আমার মধ্যে একদিন হাসি দেখতে না পেলে তোমার চোখে নেমে আসতো চুপ করো। তুমি চুপ করো। অতীতের স্মৃতি তুমি আমার সামনে আর নতুন করে তুলে ধরো না। অতীত হয়তো সারাটা জীবন আমার কাছে অতীত হয়েই থেকে যাবে। আমি শুধু তোমার এবং জন্মান্তর তোমারই থাকবো। সেদিন করে থেকে ফেরার পথে দুর্ভাগ্যক্রমে একদিকে তোমার শত্রু তো হারিয়েছে বলে আমার মন থেকে আমি তো তোমাকে বলে দিতে পারি না। আমি যে আমার অন্ধকার জীবনে আর কোনোদিন আলোর শিখা দেখতে পাবো না। নিশ্চয়ই পাবে। আমার বুকে কান থেকে শোনো। নিশ্চয়ই পাবে। আমার বুকে কান থেকে শোনো। আমার মনের মস্তিষ্ক সর্বত্র বিরাজ করছে। যখন আমার গায়ে বাতাস লাগে আমি তখন তোমারই কেউ হাসলে আমার মুখে হাসি বাজি, আবার কেউ কাঁদলে তোমারই কান্না মনে করি। আমার এই দু হাত তোমার চোখে তোমাকে আমি আমার হৃদয়ে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ধরে নিয়ে যাবো। তাতে আমি একটা অন্ধ মেয়েকে জীবন সঙ্গী করেছি বলে এই পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলে আমাকে ব্যাংক মিত্র করলেও আমি তোমাকে হারিয়ে আমি কোনোদিনও শিশুতে পারবো না। কোনোদিনও না, কোনোদিনও না। আমিও তো প্রদীপকে মনে প্রাণে ভীষণ ভীষণ ভালোবাসি। কিন্তু আমাকে ঘিরে করে ভবিষ্যৎ আমি কিছুতেই নষ্ট হতে দিতে চাই না।